पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे तुहाडा स्वागत है। मैं हनी रिजवाली। बिल्कुल तुसीं इंतजार कर रहे होवोगे ऑपरेशन पर्दाफाश पार्ट 2 दा। जी हाँ, आज तुहानूं इस प्रोग्राम दे विच विखाउण जा रहे हैं ऑपरेशन पर्दाफाश पार्ट 2, जिस दे विच सीधे तौर ते प्रशासन ने कार्रवाई कर दित्ती है। जी हाँ, तुसीं बिल्कुल सही सुनिया, प्रशासन ने कार्रवाई कर दित्ती है। एक थां ते इलीगल माइनिंग हो रही सी। एसएसपी खुद मौके ते पुज गए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ अपनी जिम्मेवारी तो कदे पचता नहीं है। पीटीसी न्यूज़ नूं पता है उसकी जिम्मेवारियां है की है। बहरहाल देखो इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन पर्दाफाश, जी हां, इसका दूजा भाग अज पेश कर रही हूं। दरअसल जिवें कि असीं बीते दिन तुहानूं विखाया सी कि किस तरह दे नाल एक आम इंसान दे लई नियम कुछ होर ते माइनिंग करन वालियां दे लई नियम कुछ होर बन गए ने। ये तकलीफ तां दिंदे ही हैं। एक आम आदमी रोजी रोटी दे लई तड़पदा फिरदा है ते दूजे पासे अजिहे लोग इस धंधे नूं अंजाम दे के अपणियां जेबां भरन च लगे होए ने। तकलीफ तां दिंदे दस दईए कि ऑपरेशन पर्दाफाश तो बाद इलाके च पीटीसी का डंका वज्या है। माइनिंग माफिया के लोग घरों बाहर नहीं निकल रहे ते सूत्र यह भी दसते हैं कि माइनिंग माफिया के गुरगिया ने अपने रहन दी थावां भी बदल लईआं ने। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। रावी कंडे गश्त वधा दी गई है। चप्पे चप्पे ते निगरानी वरती जा रही है। इस सब दे विच पीटीसी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन का एक वड्डा असर भी वेखण नूं मिलिआ है। दरअसल इस स्टिंग ऑपरेशन तो बाद खुद एसएसपी ने आप जाके जिथे इलीगल माइनिंग हो रही सी उत्थे थां दा दौरा किया है और खुद पाया कि माइनिंग इलीगल यानी कि गैर कानूनी होंदी सी। सो बस एसएसपी ध्रुवदैया ने देर नहीं लगाई, फौरन कार्रवाई करदे पिंड कसोवाल च नजायज माइनिंग नूं बंद करवाया ते दर्जनां ट्रक, ट्रालियां, टिप्पर, पॉकलैन ते जेसीबी मशीनां नूं मौके ते पहुंच के काबू कर लिया। ते नाल ही रेत माफिया के पर्चियां कट रहे मुलाजम ते रेत की पुटाई करते दर्जनां व्यक्ति पुलिस नूं वेख के भज निकले। सो पीटीसी न्यूज़ ने अजिही इतला एसएसपी ध्रुवदैया नूं दित्ती सी कि रावी दरिया च गैर कानूनी ढंग दे नाल माइनिंग हो रही है, जिस तो बाद यह सारी कार्रवाई सामने आई है। इन्ना ही नहीं, एसएसपी ध्रुवदैया ने इस पूरे मामले च थाना रामदास के एसएचओ अवतार सिंह नूं सस्पेंड कर दिता है। शायद ड्यूटी च कोताही पाई गई या माजरा कुछ होर सी, यह अजे सामने नहीं आया। पर एसएचओ अवतार के सस्पेंड होने का मामला किते ना किते कई सवाल तक खड़े करता है ना। पहला सवाल कि एसएचओ नूं पता सी कि इस खेतर च इलीगल माइनिंग होंदी है ते जे हां तो अज तक एसएचओ वालों कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस कार्रवाई नूं करन दे लई दिल्ली तो पीटीसी की टीम नूं आना क्यों पिया? जे नहीं पता सी तो किसी भी थाने च एसएचओ लगन दे काबिल नहीं है। नंबर 2 कि एसएचओ ते कोई सियासी या गैर सियासी दबाव सी जे अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलीगल माइनिंग का खेड एक दिन का नहीं, ये पिछले कई दिनों तो कई चिरां तो चलता आ रहा सी। नंबर 3 सवाल कि एसएचओ का कोई हिस्सा पत्ती सी या सिर्फ प्रेशर ते या फिर डर कि किते बदली ना हो जाए या कोई होर अनसुखाली घटना का डर, क्योंकि कई दिन नाल माइनिंग माफिया अनसुखाली घटनावां कर चुका है। कुछ दिन पहला ही खबर आई सी कि एक पुलिस वाला माइनिंग माफिया की गड्डी का पिछा करता मारिया गया सी। बहरहाल ये जनता के अजिहे सवाल ने जिसका जवाब शायद एसएचओ के कोल है ही नहीं। खैर, एसएसपी ध्रुवदैया की वाकई पिठ थापड़नी चाहिए है जो उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करते अपने फर्ज नूं अंजाम दिता और अजिही कार्रवाई की, वो भी रात वेले बिना खौफ की।
जबकि ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਮੁੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਸੀਬੀ, ਪੋਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਰਮਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੋ ਪਿੰਡ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਨੂ ਜਾਫਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰੇਤ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਚੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਹਲਕੇ ਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਬਰਵਾਲਾ, ਬੇਚਰਾਗ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਘੋਨੇਵਾਲ, ਕੋਟਰਜਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਰਜਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਲੀ ਬਰਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਰਜਾਦੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਖੱਡਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਡਾਂ? ਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰਾਵੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। बहरहाल पीटीसी न्यूज ने जिस निडरता, बेबाकी, बेखौफ होके इस खबर को नशर किया है, उसकी चर्चा हर पासे है। जी हाँ, सीधे तौर पर जिस ढंग के नाल पीटीसी न्यूज ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिता है या कहो अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया है, उस तो बाद पिंड के लोग हुण किते ना किते खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिंड के लोग भी डरे हुए हैं। क्योंकि साल 1988 दे विच एक बाढ़ आई सी, उस बाढ़ दे विच कई रावी दरिया के लागे दे जो पिंड सन वो हट गए सन। बहुत तशद्दद उन्होंने झेलना पिया सी। सरकारां ने जो मदद करनी है वो तुहानूं पता ही है। बहरहाल इस खबर का जो असर होया है उसनूं वेख के पिंड वासी हुण पीटीसी न्यूज़ का धन्नवाद करते हैं। ते खास तौर पर जे माइनिंग माफिया की गल करिए तो माइनिंग माफिया ने अपने ठिकाने बदले ने। सूत्र साडे कुछ अजिहा ही दस रहे हैं। उन्हां दा साफ तौर पर सूत्रां दा कहना है कि माइनिंग माफिया भज चुके हैं। माइनिंग माफिया ने अपनियां गड्डियां, अपनियां ट्रालियां रस्ते के कंढे दे विच लगा दित्तियां ने। बहरहाल हुण इसे खबर नूं अगे जी हाँ नलायकीआं वालियां कुछ तस्वीरां तुहाडे सामने रखण जा रहे हैं। जिस तरह दे नाल कल असीं तुहानूं दिखाया सी कि किस तरह दे नाल एक्शन ते एसडीओ साहब दी मिन्नतां पाईयां गईयां सी कि सर प्लीज़ चलो, रब दा वास्ता चलो, पंजाब ते पंजाब दे लोकां दी जिंदगी दा सवाल है। यह भी वास्ता दिता सी कि सरकार के खजाने का सवाल है जिथे तुहानूं तनख्वाहां मिलदियां ने। पर ना तो एक्सीएन साहब हिले और ना ही एसडीओ साहब ने हिलन की जहमत चक्की। लेकिन जो हिल के कोई स्टाइल विखाया है वो तुहानूं असीं जरूर विखाउण जा रहे हैं। हालांकि निजी तौर पर ये निजी गल्लां ने, लेकिन जिस ढंग दे नाल उन्होंने कोताही बरती है अपनी ड्यूटी नूं लैके, उसनूं लैके ये विखाना तो जरूर बनता ही है। सो देखो इस रिपोर्ट में। खैर एक शख्स के नाल तुहानूं मिलवाउण जा रहे हैं जिसका टाल मटोल का तरीका उन्होंने वधेरा फब्बेगा, भाव चंगा लगेगा। जो कम चोर है नाल ही नलायक है। सानू तो वधिया नहीं लगा। अते वो शख्स है एसडीओ साहब जो कल दंद नहीं दिखा पाए सी हसदियां दे, क्योंकि मास्क पाया होया सी, जरूरी भी सी। खैर अज उन्हां दा एक स्टाइल विखाउण जा रहे हैं। स्टाइल केड़ा? दरअसल तुसी गूगल बॉय, गूगल बाबा कई बार सुनिया होना है। अज तुहानूं एक होर गूगल के जानकार कलाकार विखाउण जा रहे हैं जिन्होंने असीं बार-बार मिन्नतां पाउंदे रहे कि सर चलो खड्ड च जिथे इलीगल माइनिंग हो रही है, वेखो जाके मौका। पर ना, गूगल कलाकार कुछ होर ढंग दे नाल घुमाउंदे रहे। की दबाव सी ये तां सीनियर अधिकारी भी पुछ सकते ने। एक्सीएन नहीं, इन्हां तो उम्मीद तां रखी ही नहीं जा सकती। कोई होर वड्डे अधिकारी तो उम्मीद तां रखी जा ही सकती है। खैर गूगल कलाकार नूं वेखो ते सुनो। देखो जी आ दोनों पिंड बिल्कुल नाल नाल ने, कोट रजादा ते कोटली बरवाला। आ मैं तुहानूं इन्हां दा आपस च फर्क दस देना किन्ना है। मेजर डिस्टेंस 1 किलोमीटर का डिफरेंस। तुहाडा जिहड़ा बंदा हैगा वो दस सकदा कि ये किहड़े पिंड दी किहड़ी वो रकबा हैगा। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। मैं तुहानूं मेरे को पूछण आया ना एज एन ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है जी। मैं तुहानूं कह रहा उत्थे मौके ते जिੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है ना वो कोटली बरवाला, वो नहीं। कोट ज़्यादा नहीं है। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? क्योंकि मैनू पता है ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ मैनू दिखाओ ना किहड़ी जगह। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਲ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ।
ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ? ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਟਾਲੋ, ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ? ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਟਾਲੋ, ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਿੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਬਹਰਾਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਪਰਿਆਵਰਨ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3-3 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4-4 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਉਹ ਡਾਂਡੇ ਮੀਂਡੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾ ਸਕੂਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਵਾ। ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਵਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਧੰਦਾ ਕਾਲਾ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ। ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾਂ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਡਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਚੋਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਕਜ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੇ ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸਮਝੇ ਚ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸਮਝੇ।